وہ سنم تنولی نے کروایا، سیوریج کا کام کروایا تو سنم تنولی نے کروایا، میٹروں کا کام کروایا تو سنم تنولی نے کروایا، کیونکہ خیبر گیٹ سے لے کر عمر مسجد تک اگر اس وارڈ کے اندر اگر پانی دیا سنم تنولی یہاں پر اپنا مال بنا کر 8-8 10-10 ہزار روپے لے کر میٹر لگوائے. ایک غریب آدمی جبکہ الیکٹرک کے آفس میں جاتا ہے تو پورے دن دھکے کھاتا ہے اور 3 مہینے کے بعد اس کا نمبر آتا تھا کہ وہ اپنے گھر پر جا کر میٹر لگائے. سنم تنولی وہ شخص تھا جس نے پہلے میٹر لگوائے تھے، بعد میں آپ سے کاغذات لیے تھے. تو سیوریج کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ہمارے علاقے میں. جب ہمارے بھائی نماز پڑھنے جاتے تھے تو اپنے کپڑوں کو بچا کر جاتے تھے. اس علاقے کے اندر سیوریج کا نظام اگر درست کروایا تو وہ سنم تنولی تھا. اور آج ہم کیسے کسی کو ووٹ دے دیں جو لوگ سالوں سال نظر نہیں آتے. ہمیں وارڈوں کے اندر، ہمیں علاقوں کے اندر، اگر جب سلور کی تاریں اس علاقے کے اندر موجود تھی تو جب ہماری تاریں گرتی تھی لوگ 118 کے اوپر نمبر نہیں ملاتے تھے. اگر کوئی نمبر ملاتا تھا تو وہ سنم تنولی کا ہوتا تھا. اس کے لیے شاعر کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں سنم تنولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گا اور آج کے میزبان ہمارے مرحوم زرین عوان، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے صاحبزادے خانے بھائی، شیرین بھائی، طاہر بھائی، شیر ولی بھائی، مومن بھائی، علی اکبر، فضل اکبر اور تمام میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سرپرست اعلیٰ UC7 شیر فوج جو ہمارے الحاق ہوئے، اتحاد ہوئے، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے. حاجی خورشید ہزاروی جانی پہچانی شخصیتیں، معروف بھائی ہو گئے، رانا ندیم ہو گئے، گلتاج بھائی ہو گئے اور تمام میرے پیارے بھائی دوست بزرگ تمام کو میرا سلام قبول. اصل میں ہمارا ایک پروگرام اور بھی ہے لیکن ظاہر بات اتنی بڑی تعداد دیکھ کے اور جو حاجی صاحب نے ایک بات دہرائی کہ مقامی لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ وزن اور خاندان والے اور برادری والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. ان کا ایک قبیلہ ہے اور ان کا سب کا ایک حلقہ احباب ہے. ابھی میں ہماری سیاست کا محور اور مرکز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو سنم دوسرے کی غیبت سے اپنی سٹارٹ کریں. کچھ لوگوں کے جلسے ہماری غیبت سے شروع ہوتے ہیں. آپ نے کل بھی ایک پروگرام دیکھا تھا، بہت سے ساتھی منع کرتے ہیں کہ آپ ان کا ذکر نہیں کرو. ہمیں قسم خدا کی شوق بھی نہیں ان کا ذکر کرتے. میرے 70-75 پروگرام ہوئے. آپ پروگرام میں دیکھو، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ فیس بک کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جہاں جہاں پروگرام کیے کوشش کیے 2-4-6 جگہ پہ جواب دینا پڑتا ہے. وہ اس لیے دینا پڑتا ہے تاکہ میرے ان لوگوں کو پتہ چلے اور لوگوں کو معلوم ہے. لیکن کب 70-75 پروگراموں کے اندر ہمارا اسٹارٹ مخالفت برائے مخالفت تنیوت، تنقید برائے تنقید تنیوت، تنقید برائے اصلاح پہ ہوا ہے. ہم نے کوشش کی ہے مثبت بات کریں، پازیٹیو وے پہ جائیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ ان کی اسٹارٹ اور اینڈ سنم تنولی اور آصف بھائی سے ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. کل ہی کا ایک جلسی آپ دیکھ لو یا جلسہ دیکھ لو یا جتنے لوگ تھے. دیکھو یار، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی ہمیں ہلال پاکستان کا ہمارا پروگرام ہے، وہاں ٹوٹل 25 بندہ بیٹھا ہوا ہے. کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ 25. دیکھو سیاست میں اللہ معاف کرے کہ اتنے محکوم لوگ ہیں، غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں. میں اب ان سب کو اگر خانے بھائی کو آواز دوں کہ سب اکٹھے چلتے ہیں ہلال پاکستان. یہی نشست میں نے یہاں بھی کی مرحوم زرین خان کی جگہ پہ، حیات لالا کی جگہ پہ، اور یہی نشست میں ہلال پاکستان بھی کروں تو میں کس کو بیوقوف بنا رہا ہوں؟ دیکھو ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. میں کس کو بیوقوف بنا رہا ہوں؟ یہی لوگ میں لے جا کے شکیل کے گھر پہ پروگرام کر دوں، یہی لوگ لے جا کے میں بختیار شاہ کے گھر پہ کر دوں، یہی لوگ لے جا کے میں حبیب بھائی کے گھر پہ کر دوں. تو افسوس ہے نا، یہ لمحہ فکری ہے. سوچ کے مطابق ابھی میری گلی سے 15 بندے ایک آئے، ان کے پاس جھنڈا لال تھا. 15 ایک آئے، ان کا جھنڈا JUI تھا. ادھر سے دیکھ رہا ہوں شباب ملی کا جو صاحب کا دفتر ہے، 60-70 وہاں سے آئے. اس میں F2 کے لوگ بھی، اس میں سواتی محلے کے لوگ بھی، اس میں سابقہ شباب ملی کا جو دفتر عثمانیہ اسکول جو ہے اس کے لوگ بھی.
تو یہ ہم نے کیا میسج دیا کہ ہم کرسیاں بھر دی, چوک بھر دیا, اور پھر اس عثمانیہ چوک, مدینہ مسجد کا چوک, صدیق اکبر کا چوک, یہ ویسی 40-50 لوگ ویسی اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ یہ مائنڈ سیٹ کرو, وہاں ایک شور شرابہ کر کے دیکھو, 100 بندہ اس چوک کے اوپر, گرم چوک ہے ماشاءاللہ, آباد چوک ہے, تو 100 لوگ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یہ میسج کیا دیا؟ میں اب انہی لوگوں کو لے جا کے ہلال پاکستان بھی تقریر کروں, اور انہی لوگوں کو میں شیرین بھائی اور طاہر بھائی اور شیرولی بھائی کے گھر پہ بھی تقریر کروں. تو یہ میں نے کیا میسج دیا؟ خدا کی قسم پریشان ہے. جو شخص ریاستی مشینری کا استعمال کرنے پہ آ جائے, یہ اس کی موت ہے. یہ اس کا مقصد کہ وہ ڈر گیا. اس کا مقصد ریاستی مشینری کا جو بندہ سہارا لے اور دوست اور دھمکی کی سیاست پہ جب وہ اتر آئے, میں ایک ناچیز بھائی شخصیت بولتا ہے, میں ایک ادنا سا انسان, آپ کا بھائی, کسی کا بیٹا ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا دوست ہوں. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں, آپ نے 4 جماعتیں اتاری, ڈسٹرکٹ ملیر ہمارا ضلع, دیکھو لوگوں کو سمجھانا, فوکس کرنا, ان کے دلوں میں اپنی بات اتارنا, اصل کامیابی یہ. ووٹ کوئی دے یا نہ دے, اہلیت ہو یا نہیں ہو, یہ ایک بات کی بات ہے, وہ ایک ضمیر کی آواز ہے, دلوں کے حال خوب اللہ جانتا ہے. آپ نے دیا نہ دیا وہ آپ کو پتہ ہوگا, لیکن میں اپنے ان لوگوں کو, ان غیرت مند غیور اہلیان شیرپاؤ کالونی کو اپنی دل کی بات اگر نہ بتا سکا, اپنا منشور, اپنا نظریہ, اپنی سوچ, اپنا افکار ان کو نہ دے سکا, تو یہاں کی نشست یہ بیکار ہے. ایک 11 بجے کا ٹائم ہو, نفسا نفسی کا وقت ہو, اور خو کا عالم ہو, اور اللہ معاف کرے کہ ایک مہنگائی کا طوفان ہو, اور اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت چہرے بیٹھے ہوں, اور ہم پھر ان کو اپنی دل کی بات بھی نہ بتا سکے, تو پھر تو یہ نشست بیکار رہی نا. میں صرف اس چیز کے اوپر میری بات میں جھوٹ کہیں ہوں, کسی بھی ساتھی کو میں ہر تقریر کے اندر, ہر پروگرام کے اندر دعویٰ نہیں کرتا. میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ اگر کہیں میں جھوٹ سے سہارا لے رہا ہوں یا میرے الفاظوں میں کہیں ہیر پھیر ہے, تو آپ کھڑے ہو کے دوران تقریر آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہو, اٹھ سکتے ہو, بتا سکتے ہو کہ صنم بھائی یہاں آپ غلط بول رہے ہو. اب مجھے بتاؤ کہ اس گلی کا ماحول, میں نے ابھی 10-20 منٹ پہلے گلتاج بھائی کا انتظار کر رہا تھا, حاجی صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے حساب سے 100 بندہ, 100 جو میں نے, یہ میرا گیس ہے, یہ میرا تجربہ ہے, میں نے گنے نہیں ہے, ہو سکتا ہے 10-20 اوپر بھی ہو سکتے ہیں, 10-20 نیچے بھی ہو سکتے ہیں, باہر سے لوگ لائے گئے. اس میں ہاشمی ہوٹل کی گلی کے لوگ تھے, جو ایک کونسلر ان کا وہاں ہے لالٹین کے نشان پہ, کچھ لوگ F2 کے تھے جو تیر کے نشان پہ, کچھ لوگ ہمارے بختی بھائی کے, کچھ لوگ وہاں, مطلب کچھ لوگ سواتی ملے کی. تو یہ کیا ہے؟ تو جو میں بولتا ہوں مکس اچار, تو پھر وہ صحیح نہیں ہے, اس میں وزن نہیں ہے. اور ماشاءاللہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں میری سیاسی زندگی کو, میرا خیال 10-12 سال شعوری طور پر 10-12 سال ہو گئے جو میں نے سیاست میں قدم رکھا, سیاست کے میدان میں قدم رکھا. حاجی صاحب میں قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ ان کرسیوں سے ہی لوگ زیادہ ہیں, اللہ کی قسم. میں نے اتنی بڑی قسم کھا لی, وہ جو مجمع فضل میڈیکل اسٹور پہ جمع ہوتا ہے نا عثمانیہ مسجد کا, اس کو چھوڑو, وہ ڈگڈگی پہ بھی جمع ہو جاتا ہے. اصل عزت کیا ہے؟ اصل عزت کیا ہے؟ کھانے پروگرام رکھتا ہے, شیرولی پروگرام رکھتا ہے, اور ایک بندے کو دعوت دیتا ہے. اور میری یہاں دیر اور بنیر کی برادری اکثریت میں نظر آتی ہے, سب برادری ہیں, لیکن دیر اور بنیر کی اسپیشل یہاں برادریاں نظر آتی ہیں. عزت یہ ہے, اور یہ عزت اللہ ہر بندے کو, عزت یہ ہے جو اپنے گھر, آپ مجھے بتاؤ نا, کچھ بھی ہو جائے, غریب سے غریب انسان ہے, وہ اپنی بیٹے کو تاک رکھتا ہے نہیں رکھتا. اگر خدا نہ خواستہ مہمان آپ کے گھر آ جائے, تو آپ چاہے اس کو گٹر کے دڑے پہ بٹھا کے دو گے, پلیا پہ بٹھا کے دو گے, تو ہر بندہ اتنی عزت رکھتا ہے کہ یار کچھ ہو یا نہیں ہو میری بیٹا کو. خدا نہ خواستہ اگر مہمان آتا ہے, اس کے ظاہر بات ہے وہ اتنے دور سے آتا ہے, مسافر ہوتا ہے, یا نزدیک کا مہمان, مظفر آباد کا, فیچر کا, لیکن آپ اس کو عزت کہاں دیتے ہو؟ اپنی بیٹک میں. تو مجھے اللہ نے عزتیں کہاں دی؟ چاہے وہ محمد خان ہے, چاہے وہ حبیب بھائی ہے, چاہے وہ نصیب شاہ ہے, چاہے وہ گلتاج ہے, مجھے اللہ نے عزت کہاں دی؟ چاہے وہ غنی بھائی ہے, چاہے وہ پرویز رائی ہے, مجھے عزت اللہ نے کہاں دی؟ انہوں نے اپنے گھروں پہ بلایا. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اب اس شخص سے سٹارٹ لوں گا. میں نے آپ کو کیا بولا, میرا سیاست کا محور اور مرکز یہ نہیں ہے کہ تنقید برائے تنقید, منافقت برائے منافقت. اسلامی شرعی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ غیبت میں آتا ہے. اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف, عقیل بھائی بھی کل وہاں بیٹھا تھا, اسحاق چاچا بھی وہاں بیٹھا تھے, میرے لوگ تھے. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا اسٹارٹ بھی صنم سے ہوتا ہے, نام وہ نہیں لیتا, اور اس کا اینڈ بھی صنم سے ہوتا ہے. شرم اس کو نہیں آتی, شرم اس کو نہیں آتی. یہ حبیب بھائی اور فیض بھائی یہاں بیٹھے ہوئے, آپ قرآن پاک کا واسطہ ان کو دو کہ اس 4 سال کے اندر وہ گلی بنا سکا.
नसीब शाह को आप खड़ा करके बताओ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ 4 साल में, देखो यार मुझे अल्लाह इतनी बड़ा, मुझे अल्लाह मिनिस्टर बनाता है, वजीर बनाता है, एमपीए, मैं अपने 4 लोगों को पहले नौकरी नहीं हूँ। सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी अपने भांजे भतीजे भाई होंगे, फिर मैं बाहर देखूंगा। हकीकतन जो इस निज़ाम में चल रहा है, इस मुआशरे के अंदर जो हकीकत, फिर मैं हबीब भाई की तरफ जाऊंगा, यार एक तुम दे दो बड़ी बरादरी, एक तुम दे दो, एक तुम दे दो, फिर मैं कोटे में तकसीम करूंगा, और वो भी उन लोगों को जो मेरे खास होंगे, जो मेरे राइट और लेफ्ट हैंड होंगे, हर बंदे को नहीं। एक शख्स चेयरमैन भी बनता है, एक शख्स वाइस चेयरमैन भी बनता है, और 4 साल में वो माशाल्लाह खिलाफत के दौर की सियासत कर रहा है कि वो कहता है नहीं मैं अपनी गली नहीं बनाऊंगा, मैं लोगों की बनाऊंगा। खुदा ने उसको तौफीक नहीं दी, खुदा ने उसको महरूम रखा। 2020 के अंदर वो बल्दियाती इदारे तहलील हो जाते हैं, डेमोलिश हो जाते हैं। 2020 के अंदर वो सिस्टम खत्म हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर उस सिस्टम को संभालता है, एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब वो गरीब करा नहीं सका, वो काम हमसे खुदा ने करवाया, और फिर उसके अंदर वो जब काम आया तो उस काम के अंदर इसरार भाई, अल्लाह उसको जिंदगी देवे, देखो मैं आज भी उसका नाम लेता हूं, वो खुद आजाद खड़ा है। कहां से खड़ा है? कायदाबाद से। फिर उसके पास हम गए कि भाई ये गली तक है, गेट तक है, गेट से आगे नहीं है। फिर हमने वहां भाग दौड़ की, कोशिश की, 2 दिन की मेहनत से अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी कामयाबी दी। हमारी नीयत साफ थी। नीयत होती है, नीयत बगैर नीयत नमाज नहीं है, बगैर नीयत कुर्बानी नहीं है। सारा दारो मदार इंसान का इस नीयत के ऊपर है। तो वो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसको एक NIT और बनाने में कामयाब हुए, एक फाइल हम और बनाने में कामयाब हुए, जहां हमारी सोच भी नहीं थी। मस्जिद का गेट खुदा ने वो जो ना, एक हबीब भाई वाली गली, एक रफीक भाई वाली शाहजहां बाबा वाली गली, एक बिस्मिल्लाह मस्जिद की छोटी वाली गली, और एक गनी अजब के घर तक वहां पहुंचा दिया। तो देखो, और वो शख्स क्या बोलते हैं, उसके जिले का अमीर, उसको शर्म नहीं आती, वो उतने दूर से आके सियासत सिर्फ शरपाओं पे करता है। उसको पता है कि पूरे जिले में हम लोग खत्म हो चुके हैं और यहाँ भी खत्म है। वो आके बोलता है कि ये गली हमारी, फलाना, ये वो। भाई मेरी बात सुनो, कदर किस बंदे की है? इस पाकिस्तान के इस नासूर, इस करप्ट तरीन सिस्टम के अंदर आप अगर ऊपर से बंदे को पकड़ो या नीचे से पकड़ो, सारे करप्ट लोग बैठे हो। आप बताओ, एक बंदे के पास ओहदा नहीं हो, एक बंदे के पास अथॉरिटी नहीं हो, वो अपनी गली बना सकता है? खुदा की कसम आप से ऊपर नहीं ला सकते। नहीं तो जाके कल यूसी दाऊद चौरंगी चले जाओ, एक सेक्रेटरी को बोले बंगी, बोलेगा जाओ। यहाँ ताकतवर लोग चाहिए सिस्टम में। उन लोगों की चलती है जिनकी पर्ची टेट हो, उन लोगों की चलती है जिनके पीछे बड़े नाम बैठे हो। सनम नाचीज है। अल्हम्दुलिल्लाह उस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें MNA आगा रफीउल्लाह, MPA महमूद अलम जामोट की सूरत में एक मलंग, एक अच्छा इंसान, बाकिरदार इंसान हमें अल्लाह ने दिया। हमारे कोई काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई काम होता है हम उनको बोलते हैं, हमारा काम करते हैं। तो एंड में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उन लोगों की बातों में, और वो भी जो कल जलसा था ना, कम अज कम 100 बंदा बाहर से आया था। तो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ, आज के बाद सारों को फोन करता हूँ, इनको ऐसे घुमाऊंगा लट्टू की तरह। अरे हम क्या करते हैं? ये असल में क्या है, अफरादी कुव्वत इनके पास नहीं है, लोग इनको पसंद नहीं करते, लोग इनकी शक्ल देखने की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो भाईजान इलेक्शन इंशाल्लाह 24 तारीख को है। अगर इलेक्शन होंगे, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया तकदीर बदलने का। तकदीर बदलने का ये कागज़ की पर्ची या कागज़ का टुकड़ा नहीं है। आपने अगर फैसला कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 4-5 नशिस्तें इस 74-75 प्रोग्रामों के अंदर, ये 4-5 नशिस्तें देख के खुदा की कसम, ये नहीं कि मुंह के ऊपर खुशामद, दिल्ली सुकून मिला, और मेरा वजन बढ़ा, और मेरी अप्रोच, मतलब सोच में मेरी फर्क आया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मैंने किया है, कुछ मैंने इस इलाके के लिए किया है, इस इलाके की बका के लिए किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर 1 रुपये करप्शन के, बगैर 1 रुपये हराम के, आज अल्लाह ने मुझे इतने बड़े बुजुर्ग और इतने इलाकाई लोगों की सूरत में खुदा ने मुझे इज्जत दी। आप तमाम से दरख्वास्त करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हमारे साथ इखलास के साथ खड़े हो। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई ऐसा शख्स होगा, दिलों का हाल वो खूब जानता है, लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि आप एक घर रखते हो, एक खानदान रखते हो, एक बरादरी रखते हो, इस मैसेज को आप 24 घंटे में बढ़ा सकते हो। मुझे जलसा वोर नहीं चाहिए, टाइम खत्म है, लेकिन आप चलते फिरते तबलीग करो। निशान क्या है? सुजुकी। वार्ड 4 को उम्मीदवार शहजादे और चेयरमैन को उम्मीदवार इकबाल जदून है। वाइस चेयरमैन में आपके सामने खुद हूँ। 2 बैलेट पेपर मिलेंगे, बड़े बैलेट चेयरमैन वाइस चेयरमैन के बैलेट पेपर के ऊपर भी सुजुकी और काउंसलर के बैलेट पेपर पर भी सुजुकी है। वार्ड 3 में हमारा इत्तेहाद हुआ है, जहाँ पे हमारा निसार खान उम्मीदवार है, वहाँ सिर्फ चरपाई होगी और चारों तरफ सुजुकी है। दूसरी तरफ देखना ही है, इस वार्ड में और पूरी तरफ
वार्ड 2 का हमारा उम्मीदवार रहीदाद खान है। अल्हम्दुलिल्लाह एक गरीब इंसान है, मोटरसाइकिल पे घूमने वाला इंसान है, लेकिन अल उम्मा एकेडमी, अगर आपको मालूम हो कि किन लोगों के इलाके में कौन से बड़े वो तकब्बुराना अंदाज, उनका स्टाइल ही तकब्बुर का है, हाथ मिलाना तकब्बुर, बात करना तकब्बुर, इंसान को इंसान का बच्चा ही नहीं समझते। इस नाचीज ने उस अलुम्मा से हराया। क्यों हराया? तुम अपनी बोलते हो कि MNA तो वाटर बोर्ड का MD तो फलाना SSP फलाना, किस किस के नाम लेते हो, इदारों के सिस्टम के नाम लेते हो, फिर इस गरीब ने क्यों आपको शिकस्त दी? आपके रवैये ने। सोचो आज भी अपने गिरबान खोल के, आज भी इंसान को इंसान का बच्चा समझो, और आज पानी की लाइनें मत डालो, आज फीते और मेजरमेंट मत करो। ये भी शुक्र है सनम तनूरी की कामयाबी है कि मुखालिफिन काम का लालच दे रहे हैं आप लोगों को। और मैं तमाम दोस्तों साथियों को बोलूंगा, काम धड़ल्ले से कराओ, काम कराओ और वोट सुजुकी को दो ताकि इनका चेहरा बेनकाब हो। परेशान अगर नहीं होते, 4 जमातें बनाने की जरूरत नहीं होती। मेरी फेल अच्छी है, मेरी प्रोग्रेस अच्छी है, मेरी रेपुटेशन अच्छी है, मेरा अखलाक अच्छा है, मेरा किरदार अच्छा है, खुदा की कसम मैं किसी को नहीं लूंगा, मैं अल्लाह की मदद से अकेले मैदान में आऊंगा। 4 जमातें बनाने का मकसद कि आपने आवाम के दिलों में जगह नहीं बनाई। 4 जमातें बनाने का मकसद आपने आवाम के बुनियादी सहूलियात उनके दहलीज पर नहीं दी। 4 जमातें बनाने का मकसद आपने इलाके के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। आज आपको इत्तेहाद कौन करता है? कमजोर लोग। गुलशन बनाने निकले शेरपाओं को कि हम तो गुलशन बनाना चाहते हैं, यहाँ मैसेज देना चाहते हैं, जैसे यहाँ कोई यहूद और अनूद की जंग लड़ी जा रही हो, यहाँ जैसे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा कबीला फतह करने जा रहे हैं काफिरों का, जहाँ करबला के इलाका। भाई हम लोग इसलिए शेरपाओं में एहतियात किया है कि हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हमें गुलदस्ते की मानंद रहते हैं। गुलदस्ता नहीं है, मुफादात की जंग है। और मुफादात कौन से? जाती मुफादात, इलाकाई मुफादात नहीं, इलाकाई मुफादात नहीं, जाती मुफादात। गुलशन आप बोलोगे जैसे कि अल्लाह ना करे मुत्तहिदा का दौर था और पठान और महाजरों की लड़ाई होती थी, खून रेजी होती थी, खाना जंगी होती थी, तो चलो उस सूरत में तो एहतियात समझ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से कराची अमन का गहवारा है, कराची अमन का मरकज है। कोई वो कौमियत लासानियत अल्हम्दुलिल्लाह लोग 3 बजे लगा सकते हैं। जिस तरीके से पहले के हालात थे उससे बहुत कदरे बहुत बेहतर है। तो आप लोगों को मैसेज देते हैं कि हम गुलदस्ते की मानन, और हम बताना चाहते हैं कि हम सब जमातें इलाके के मुफादात के लिए कटी हैं। खुदा की कसम इलाके के मुफादात नहीं, जाती मुफादात के लिए कटे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मैंने पिछली साबका इलेक्शन में मुहिम चलाई थी, ये जोश और जज्बा मुझे नजर नहीं आया। खुदा की कसम माशाअल्लाह अगर इलेक्शन का टाइम बढ़ जाए ना, मिसाल अभी भी मेरे 50-60 प्रोग्राम रहते हैं, दुनिया की बरादरियां बुला रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, शेड्यूल नहीं है, हमारे पास शेड्यूल नहीं है, खुद बुलाते हैं। खुदा की कसम मेरे रुपये खर्चा जलसों खुद बुलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर लाना होता है, टेंट लाना होता है, इको लाना होता है, खुद लाते हैं। इससे बढ़िया क्या है? दिलों में जब खुदा डाल देना तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन से आप हालात देख रहे होंगे। मेरा कल जलसा था, वहां भी थ्रेट किया गया, मशीनरी पहुंच गई, ऐसा ही है भाई, पहुंच गई मोबाइल में। इंशाअल्लाह मैं रहूं या ना रहूं, मैं कुछ भी ये लोग कर लें, कोई साजिश, इंशाअल्लाह अगर मैं इस इलाके में ना भी रहा तो वोट किसको देना है? ये सब सनम तनोली बेटे, ये सब सनम तनोली बेटे अगर ये डरते नहीं है, इनको 4 तंजीमों पे भरोसा है, इनको 4 तंजीमों के स्ट्रक्चर पे भरोसा है, इनको अपने करोड़ों रुपए पे भरोसा है, तो फिर क्यों इतना चीज की मिन्नतें करते हैं? क्यों इतना चीज को ऑफर करते हैं? जब ऑफर नहीं मारा, ऑफर नहीं मानी, मिन्नतें नहीं मानी, तो हथकंडे इस्तेमाल करने लगे। तो इंशाअल्लाह भाई आप अपने हक में आपसे दरखास्त करूंगा, अपनी माओ बहनों को, अपनी मसरूरात को कि हमारे लिए दुआ भी करना, इसी तरीके से अल्लाह इस्तकामत दे ताकि हम चट्टान बन के खड़े रहें और इनका मुकाबला करेंगे और डट के करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है भाईजान, इंशाअल्लाह। Tutuki pa sa
Dale.